Hello students, welcome to my channel. My name is Pooja. Today we are going to discuss about 14.2. आपण 14.2 discuss करणार आहे 8th standard state board. First question बघा. On the construction work of flyover bridge, there were 320 workers initially. The number of workers were increased by 25% every year. Then we have to find the number of workers after 2 years. काय सांगितलं आपल्याला? एक construction आहे फ्लायओव्हरचा. त्याच्यामध्ये ब्रिज बांधताना टोटल 320 वर्कर्स आहेत. किती वर्कर्स आहेत? 320 वर्कर्स आहेत. त्या 320 वर स्टार्टिंगला आहेत. 320 वर्कर्स काय आहेत? स्टार्टिंगला आहेत. तर 2 वर्षामध्ये 2 वर्ष समजा काम चालणार आहे तर 2 वर्षामध्ये 25% वर्कर्स इन्क्रीज होणार आहेत. किती पर्सेंटनी इन्क्रीज होणार आहेत? 25%. पण ते कंपाऊंडली इन्क्रीज होणार आहेत. कसे इन्क्रीज होणार आहेत? कंपाऊंडली. आता हे कंपाऊंडली कसं डिसाईड केलं? तर समजा आता माझ्याकडे 100 वर्कर्स आहेत. किती वर्कर्स आहेत? 100. तर 100 वर्कर्सचे माझे नेक्स्ट इयर किती होतील? 125 होतील. 25 वर्कर्सने वाढले ना. पण नेक्स्ट अजून त्याच्या नेक्स्ट इयर ह्या 125 चे 25% इन्क्रीज होणार. समजतंय? म्हणजे 320 चे 25 करून आपण 50% नाही घेणार आहे. आपण 320 चे पहिल्या वर्षी 25% आणि नेक्स्ट इयर 25%. समजतंय? ह्यामुळे हा वाला क्वेश्चन आपण कुठे ना कुठे कंपाऊंड मध्ये कन्सिडर करणार आहे, सिंपल इंटरेस्ट मध्ये नाही. ठीक आहे? ओके, चला मग आपण हे सॉल्व्ह करू. ओके, what they given us P, it's your principal, means your starting amount, your initial amount is your 320. Rate of interest, rate of increase 25% per year. Okay, 25% per year. Who will increase? Worker will increase in initial number. Okay, number is 2 years. How many years we have to check? For 2 years only. So total workers at the end of second year, what we have to find? We have to find amount. Okay, do you know the formula of amount? Formula माहिती आहे तुम्हाला? A is equals to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. Got it, students? So we have to put values as it is. Already I had written here what they are given us, P, R and N. So write down P, it's 320, 1 plus R is your 25 upon 100, N is your 2. Okay, got it? Now simplify this. It's तुम्ही असं पण करू शकता 25 1 जा and it's 4 जा. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, it's 2. जेवढं सिम्प्लिफिकेशन रिड्यूस करून करता येईल तेवढं तुम्हाला रिड्यूस करायचं आहे. ठीक आहे? रिड्यूस केलं तर सिम्प्लिफिकेशन सोपं जातं जरा. ओके, नेक्स्ट A is equals to 320. First we have, according to BODMAS rule, first we have to solve only bracket. Okay, that's why I concentrate only bracket. 4 ones are 4. It's 1 upon 4. I did cross multiplication because addition is not possible here. No, that's why. It's 5 upon 4 whole square. It's 320. 5 square. 5 upon 4. Instead of writing 5 square, you should write down 5 into 5, 4 into 4 for simplification. Okay. Next, you should simplify. 4 8 are 32. 4 0 0. So 80 into 5 into 5 upon 4. 4 2 are 8. 4 0 0. So it's 20 into 25. So is it easy now? 25 2 are 50. 25 0 0. So 500 is your amount. Got it, students? Is this easy now? So at the end, you have to write down one statement. After 2 years, total 500 workers will be increased. Got it? Okay, done. Okay, next question बघू आपण आता. A shepherd has 200 sheep with him. Shepherd सोबत total 200 sheep आहेत. Find the number of sheep with him after 2 years. आपल्याला 2 वर्षानंतर त्याच्याकडे किती sheep असतील ते काढायचे. ओके, if the increase in number of sheep is 10%. जर दरवर्षी 10% त्याच्याकडे शिप्स वाढत असतील तर नेमकं 2 वर्षानंतर त्याच्याकडे एक्झॅक्ट किती शिप्स असतील ते काढायचे. बघा, स्टार्टिंगला त्याच्याकडे 200 आहेत. रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज रेट ऑफ इंक्रीज. रेट ऑफ इंक्रीज पर इयर इट्स 10%. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड आफ्टर 3 years ही हॅज हाऊ मेनी ships. Okay, so A is your number of ships after 2 years. Okay, wait, let me check. It's 2 years and it's 3 years, no? Sorry, I did mistake here. It's 2 year, not 3 year. Got it? Okay, start. So what is formula for finding?
First you have to write down this as a given. Okay, then write down solution. A is equals to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. We know all values we have to put and solve. P is your 200, 1 plus R is your 10 and 100 raised to 2. Got it students? इथपर्यंत काही डाऊट आहे कुणाला? पुढे बघा. 200 मी नेहमी एकच गोष्ट सांगते, जेवढं सिम्प्लिफाय होतं, जेवढं रिड्यूस करणं शक्य आहे तेवढं रिड्यूस करायचं. रिड्यूस केलं एक प्लस पॉईंट काय भेटणार आहे आपल्याला? छोटे छोटे नंबर्स भेटणार सिम्प्लिफाय करायला, जे की आपल्याला सोपं पडतं. ठीक आहे. सो 1 plus 1 upon 10 whole square. Now A is equals to 200. 1 cross multiplication addition is not possible, no, that's why 10 ones are 10 plus 1 upon 10 whole square. So it's 200. 10 plus 1 11 by 10 square. It's 200. 11 upon 10 into 11 upon 10. हे का नाही सॉल्व करायचं ते पण सांगितले मी. 0 0 गेट कॅन्सल. सो ओनली 2 into 11 into 11. So it's 20. 11 चा स्क्वेअर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता. 121. It's 242. So 242 is the number of ships after 2 years. Shepherd has how many ships? 242 ships after 2 years. You have to write down this statement also. What is students? Done. Okay, आपण थर्ड क्वेश्चन बघणार आहे आता. चला काय क्वेश्चन आहे? इन द फॉरेस्ट, वेट, in the forest there are 40,000 trees. How many trees? 40,000 trees. Find the accepted number of trees after 3 years. फॉरेस्ट मध्ये टोटल 40,000 अशी झाडं आहेत. त्याच्यामध्ये एक्सेप्टेड नंबर काढायचे आपल्याला आफ्टर 3 इयर्स, की 3 वर्षानंतर नेमकी किती झाडं असणार. त्याच्यासाठी एक छोटा क्लू दिलाय त्यांनी. जर दरवर्षी तुमची झाडं 5% वाढत असतील, किती पर्सेंटनी? 5%. अशी टोटल 3 वर्षानंतर काढायची आहेत आपल्याला. ठीक आहे, काढू शकतो, सोपं आहे. मग अशी 2 एक्झाम्पल केले त्यामुळे थोडी आयडिया आली असेल तुम्हाला. तर आपण आता सिम्प्लिफाय करू. ओके स्टुडंट्स, तर बघा, दिस इज युअर गिवन. काय आहे हे? गिवन. जे काही दिलंय ते लिहून घेतलंय. आणि आता सोल्युशन. सोल्युशन मध्ये काय येणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट डाऊन फॉर्म्युला. We have to find A, no? So what is A? A for amount, total amount. Amount means including your compound interest. Amount means including your compound interest. Compound number. P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. फॉर्म्युला लिहिलाय छानपैकी. आता त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकू आणि सॉल्व करू. ओके, सो P is your 40,000. 1 plus R is your 5 upon 100 raised to N. N is your 3, no? Okay, done. Now simplify. A is equals to 40,000 plus 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 0 0. Then simplify. 20 ones are 20 plus 1 upon 20 raised to 3. Okay, 40,000 21 upon 20 raised to 3. सिम्प्लिफाय करू. परत ॲज इट इज ठेवू, म्हणजे आपल्याला रिड्यूस करणं सोपंच आहे. इंटू 21 upon 20, 21 upon 20, 21 upon 20. ओके, so it's 0 0 0 0. 3 zeros get cancels. What we have? Only 40, 21, 21, 21. आता एक सोपी आयडिया सांग. 21 चा क्यूब काढायचा. 3 टाइम्स दिलाय म्हणून एक एकनी सिम्प्लिफाय करण्यापेक्षा जे नंबर रिपीट झालाय त्या रिपीटेशन नंबरचं सॉल्व्ह करायचं आणि नंतर मल्टिप्लिकेशन करायचं. इट्स इझी टू सिम्प्लिफाय. आणि खाली पण राहिलंय बघा, 2 2 2. इट्स 2 क्यूब. ओके, 40 into 21 क्यूब and it's 2 cube. You have to write down properly. व्यवस्थित लिहायला लागेल ते. ओके, आता पुढे सिम्प्लिफाय करू आपण. A 40. प्लीज टेल मी 21 क्यूब. 21 चा क्यूब किती आहे? लेट मी फाइंड. 21 क्यूब 9261. 9261. 2 चा क्यूब 8. Now multiply this amount or reduce this amount first. 40 upon 8. 8 5s are 40. Done. So it's 5 into
9,261. Simplify now. 5 ones are 5. Write down. You should write down here multiplication of amount. Okay, what will be your amount? Your amount will be 46,305. 46,305. Okay, got it, students? So we will get the value of number of trees after 3 years in forest. Okay, done. Okay, फोर्थ क्वेश्चन बघणार आहे आपण आता. द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000. एक मशीन आहे, त्याची प्राइस आहे 2,50,000. इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. कोणता? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन 10% पर इयर. नीट लक्षात घ्या, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन म्हणजे डिक्रीज होती अमाऊंट, कुठे ना कुठे व्हॅल्यू कमी होतीये. आज तुम्ही मोबाईलच्या बाबतीत एक्झाम्पल खूप छान बघू शकता. आज जर एखादा लॉन्च झाला मोबाईल 10,000चा असेल, तर तो पुढच्या वर्षी 7,000ला असू शकतो, त्याच्या पुढच्या वर्षी 5,000ला असू शकतो. म्हणजे व्हॅल्यू वाढतीये का कमी होतीये? व्हॅल्यू कमी होतीये. म्हणजे डिक्रीज बनण्याऐवजी यांनी डिप्रिसिएशन म्हटले. काय म्हटलंय? डिप्रिसिएशन. हे जरा खास लक्ष ठेवायचं, कारण की तुम्ही इथे लिहिताना रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमचा कमी होतोय, वाढत नाहीये. जेव्हा आपण रेट हे करतो, पर्सेंटेज डिक्रीज किंवा इन्क्रीजचे असतात, तेव्हा कंपल्सरी हे बघायला लागेल. इन्क्रीज असेल तर नो डाऊट विदाउट एनी स्पेशल आयडेंटिफिकेशन यू शुड राईट डाऊन 10 ओनली. बट here depreciation, no, that's why you must have to write -10. Okay, number of years 2 years. After 2 years we have to find the depreciation price. Depreciation price काढायची. नेमकं मशीन 2,50,000ची जी काही आहे ही 2,50,000ची, ती कितीने कमी झाली आहे, नेमकं किती व्हॅल्यू असेल हे नाही विचारले, कितीने कमी झाली हे विचारले. याचा अर्थ वी हॅव टू फाइंड आउट कंपाऊंड व्हॅल्यू. काय काढायचे आपल्याला? कंपाऊंड व्हॅल्यू काढायची जी कमी झालेली असेल. ओके स्टुडंट्स, सो फॉर फाइंडिंग कंपाऊंड व्हॅल्यू वी मस्ट हॅव टू नो अमाऊंट, कारण की कंपाऊंडचा फॉर्म्युला काय आहे? आता इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल आहे. सो डू हॅव ए आहे का आपल्याकडे? नाही. दॅट्स वाय फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट ए काढून घेऊ आधी आपण. तुम्ही जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर 100% तुम्हाला हे सम्स कळणार आहेत. जर लक्ष नसेल, थोडंही तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन लूज झालं तर 100% सम्स चुकणार. ओके, सो P इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. छानपैकी फॉर्म्युला लिहिलेला आहे आपण. आता सिम्प्लिफाय करू. ओके, A इज इक्वल्स टू P इज योर 2,50,000. 1 प्लस R इज योर -10. ओके, रेस टू. समजलंय? तर पुढे बघा मी कसं करते. A इज इक्वल्स टू 2,50,000 इंटू आधी रिड्यूस करून घेते -1 अपॉन 10. 10 10 100. ओके, सो इट्स 2,50,000. 10 1 10 -1 upon 10 raised to 2. So it's 2,50,000. It's 9. 10 minus 1 is 9 upon 10 square. 2,50,000. 9 upon 10 into 9 upon 10. Instead of taking their square, we have to split it for easy simplification. 20 get cancel. So it's 2,500 into 9 square. जर तुम्हाला सिम्प्लिफिकेशनला काहीच नसेल तर रिपिटेशन नंबरचा व्हॅल्यू काढून घ्यायची आधी. ओके, सो 2,500 9 square it's 81. Okay, so please simplify this. After simplification you will get, wait, after simplification 2,500 into 81 you will get value, it's 2,25,000. 2,02,500. ओके, किती आहे व्हॅल्यू? 2,02,500. एवढी व्हॅल्यू होणार आहे आफ्टर 2 years. म्हणजे कमी झाली आहे का जास्त झाली बघा? इट्स 2,50,000 and it's 2,02,500 only. So we have to find the difference. What we have to do? We have to find the difference. What exact your machine will be decreased on which value? Okay. So compound value is equals to 2,50,000 minus 2,50,000 minus 2,02,500.
So after subtraction you will get what? You will get 47,500. 47,500. Got it, students? So this will be your depreciation in price after 2 years. Depreciation, instead of compound interest you should write down here depreciation price after 2 years. Got it, students? Okay, done. ओके, तर याच्यामध्ये कन्फ्युजन होण्याचा चान्स आहे की इथे मी पहिल्यांदा काय लिहिलंय, जी कंपाऊंड प्रिन्सिपल लिहिले ते आपण नेहमी काय करतो, अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल करतो, आणि इथे मी प्रिन्सिपल मायनस अमाऊंट केलंय. रिझन, माय अमाऊंट व्हॅल्यू इज ग्रेटर देन प्रिन्सिपल, नो सॉरी, स्मॉलर देन प्रिन्सिपल. दॅट्स वाय वी हॅव टू सबट्रॅक्शन फ्रॉम bigger to smaller. That's why I had written here first of all P and then A. Okay, P minus A instead of A minus P. Okay, got it. Question बघणार आहे बघा आपण. Find the compound interest. Compound interest काढायचं आहे. If the amount of certain principal after 2 years is 4,036.80 at the rate of interest 16% per annum. आपल्याला काय दिलंय, अमाऊंट दिलाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलाय आणि ड्युरेशन दिलंय 2 वर्षांचं. ह्या 3 इन्फॉर्मेशनच्या बेसवर आपल्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचंय. आता कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हटलं की काय बरं फॉर्म्युला आहे, A मायनस P. सो डू हॅव P आहे का तुमच्याकडे? P नाहीये. P कुठून भेटू शकतो? तर P A च्या फॉर्म्युलामधून भेटेल का? जे दिलेलं आहे त्याच्या बेसवर भेटेल का? तर ऑब्व्हियसली भेटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट P. Okay, from amount. So A is equals to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, तर आपण P काढून घेऊ पटकन. A is your 43680. P as it is 1 plus R is your 16, 10 and N is your 2 years. Okay, done. सगळं एक्सचेंज करू शकतो. थोडा ते सिम्प्लिफाय करून घेऊ ब्रॅकेटला. 16 ठीक आहे, 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25 प्लस 4 अपॉन 25 2 P into 29 upon 25 स्क्वेअर. आपल्याला फक्त P हवाय. वी डोंट हॅव नीड ऑफ दिस नंबर. ओके, ओनली P. शिफ्ट करा इकडे. 4036.80. 29 इज इन मल्टिप्लिकेशन विथ, मल्टिप्लिकेशन आहे ना P सोबत, तिकडे जाऊन काय होणार, डिव्हिजन. 29 अपॉन 25 स्क्वेअर. ओके ओके, सो यू विल गेट P. आता आपण इथे सिम्प्लिफाय करून घेऊ. मी हे खास तुम्हाला कन्फ्युजन न होण्यासाठी सांगते. हे मल्टिप्लिकेशन सोबत आहे P आणि इकडे जाऊन ते डिव्हिजन होणार आहे. सो राईट डाऊन हिअर मल्टिप्लिकेशन 25 अपॉन 29 होल स्क्वेअर. समजलंय मी काय केलंय इथे? ह्याच्यामध्ये मी हा फॉर्म्युला यूज केलाय बघा. ते लिहिते मी, एक मिनिट. कोणता फॉर्म्युला यूज केला माहितीये? A बाय B रेज टू M इज इक्वल्स टू, डिव्हिजन मध्ये आहे ना, सो B बाय A असं. समजतंय? डिव्हिजन प्रोसेस चेंज झाली नाही इथे, म्हणून मी पोझिशन चेंज केलं. आपण पोझिशन चेंज केलं की प्रोसेस चेंज करतो. इथे उलट केलंय मी. इथे प्रोसेस चेंज केल्यामुळे पोझिशन चेंज झाला. अप्पर टू लोअर, लोअर टू अप्पर. सोपी भाषा जर बोलायची झाली. त्यात कन्फ्युजन असेल तर चाइल्ड शिफ्टिंग रूल्सचे मी व्हिडिओ टाकलाय, तो तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे. P इज इक्वल्स टू 436.8 इंटू 25 चा स्क्वेअर डायरेक्ट घ्या आणि 29 चा पण घ्या. इज इट नॉट पॉसिबल टू सिम्प्लिफाय हिअर? दॅट्स वाय. 25 चा स्क्वेअर 625, 29 चा स्क्वेअर. ओके,
मी इथे 25चा स्क्वेअर लिहिलाय, 29चा स्क्वेअर लिहिलाय. आता थोडे हे पॉईंट काढून घेऊ आपण, अजून सोपं जाईल तुम्हाला. 403680625 हे 2 पॉईंट डेसिमल मी रिमूव्ह केल्यामुळे इथे 2 zeros ऍड होणार. समजतंय? सिम्प्लिफिकेशनचा पार्ट आहे. 2 डिजिटचा इथे डेसिमल पॉइंट आहे, ते मी रिमूव्ह केला आणि इथे 2 zeros ऍड केले. सोपं आहे. ठीक आहे, आता आपण सिम्प्लिफाय करू. 110 गे कॅन्सल, इट्स 40368. हे सम्स लेंदी गेले तर चालतील, पण शॉर्टकट करण्यामध्ये रॉंग होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. त्यामुळे लेंदी करा पण व्यवस्थित करा, आणि स्पीड वाढवू शकते तुम्ही लेंदी जरी करत असेल तर काही हरकत नाही. ओके, नाव 5 नी हे करू शकता, अजून सिम्प्लिफाय करू शकता. 5 नी पण करू शकता, 2 नी पण करू शकता, तुमच्या ह्याच्यात. आपण 2 नी करू. 625 ॲज इट इज ठेवू. 4 2 जा 0, 4 0 0, 4 1 जा 4 0 0, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8. ओके, 625 ॲज इट इज. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 नो इथे पॉइंट नाही होणार रे, सॉरी 4 नी पॉसिबल नाही होते. ठीक आहे, पॉइंट मध्ये आपण 2 नी करू. 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 2 5 जा 10. समजलंय? आता युनिट प्लेस 5 आणि इथे 5 आहे. ठीक आहे, तर आपण अजून 5 नी सिम्प्लिफाय करू. हे 2 नंबर्स करणार आहे, लक्षात ठेवा. 20184 ॲज इट इज. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5. ओके, नाव परत सिम्प्लिफाय करू शकता इथे तुम्ही. व्हॉट इज दिस? दिस इज द स्क्वेअर रूट ऑफ, इट्स अ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 29. नो, ते 29चा क्यूब आहे हा 125. ठीक आहे, अजून काही करू शकतो का? ऍडिशन बघा. 4 8 4 14, 12 + 1 13. टेबलमध्ये डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट थोडी इमॅजिनेशन करते मी, कशाने सिम्प्लिफाय होऊ शकतं हे. 2 नी तर होणारच नाहीये. खालचा डिवायझर पण महत्वाचा आहे, हा वाला. तर डायरेक्ट तुम्ही याला सिम्प्लिफाय करू शकता. ठीक आहे, डायरेक्ट सिम्प्लिफाय करायचा. पॉइंट मध्ये आन्सर आलेला त्याला मल्टिप्लाय करायचं 125 सोबत. ओके स्टुडंट्स, आपण आता डायरेक्ट डिव्हिजन करून घेऊ. इट्स 20184 डिवायडेड बाय 841. इट्स 24. हाऊ मच इट इज? 24 इंटू 125. ह्याचा टेबल तयार करायचा. आता माझ्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे मी कॅल्सीवर केलंय, पण तुम्ही याचा टेबल तयार करू. टेबल पूर्ण तयार नाही करायचं, इमॅजिनेशन. 841 2 जा, इट्स नियरली अबोव 1600. 800च्या दुप्पट 1600 होतात ना, सो इट्स 2000 समथिंग. सो त्याच्याने केलंय 1600, परत 400 काहीतरी राहणार आणि ते जवळपास त्याचा अमाऊंट येणार. ओके, सो मल्टिप्लिकेशन 125 इंटू 24 करायचं. इट्स 3000. ओके, हाऊ मेनी स्टुडंट्स? इट्स 3000. सो दिस विल बी ऑफ प्रिन्सिपल. हे आपल्याला आताशी फक्त प्रिन्सिपल भेटले फर्स्ट, बट व्हॉट इज आवर क्वेश्चन? वी हॅव टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट काढायचं आहे. ऑलरेडी वी हॅड अमाउंट. वी हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट प्रिन्सिपल फ्रॉम दिस गिव्हन अमाउंट, देन यू विल गेट युअर आन्सर. ओके, मी ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन तुम्हाला इथेच करून दाखवते. हे रफ करते स्टुडंट्स, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके, सो compound interest is equals to, amount is your 4036.80 minus 3000. किती राहणार आहे? 1036.80. This will be your compound interest on principal 3000. समजतंय? Any doubts, students? Got it. Thank you.